السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثانية ولتنيو جلال أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أيودم أن يشرك معه كالسقاء اندي قارو أيودم أحد عندما كان اندي قارو أيودم في عبادته باملكوش زورا لاي الله مانم اندي قارو أيودم لا ملك مقرب قرب يهونو ملايكا وچم بيهونو ولا نبي مرسل نبي يتلاك بيهون الله السن بإبادة اندي قاروت أيودم. والدليل قوله تعالى لزيم لسياف تكبار لمكلكلو مرجا وأن المساجد مسجد يميلو ياو بالفو يتوسنا لما يتموكرنا مسجدوች لله لا الله ناتشو فلا تدعو انداترو مع الله كالله غا أحدا عندنم ይላል سورة الجن 18 ቁጥር. هذه المسألة الثانية እቺ ሁለተኛዋ مسألة إنما هي الصا نج تحقيق للمسألة الأولى لما جمراو لكفل عند مسألة مترقاقت نج أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أيودم أن يشرك معه أحد عندما ما كان اندي قراو أيودم في عبادته باملكو شولاي فيجب الإخلاص الدين لله إبادان ترد درقول الله ما درق قد ديلال وإفراد الله بالإبادة باملكو شملاي اللهم بيتشا من التالي أسفل قال وصرف جميع أنواع الإبادة له لا الله ما درق أسفل قال سبحانه وتعالى ترات يتقبعونا كفي على يهونا وقيتاتشن كما أنه الخالق فتعريم كما هو نمغا الرازق سيسايم لقاش كما هو نوغا المحيي يميك أسكس المميت يميك يدل الذي خلقك يانو يفترك وأعطاك يسته أني أقان فهو سبحانه السوء طرات يتقبى يونغيتاچن لا يرضى أيودم أن يشرك معه أحد من خلقه كفترتاتو مانم اندي قراو أيودم لا نبي مرسل نبيونو يتلاكم بيهون ولا ملك مقرب ملايكام هونو قرب يهونو اندي قاروت أيودم ولا غيرهما ሌሎችም ቢሆኑ እንዲጋሩት አይወድም لأن العبادة عبادة حق الله وحده يا الله حق በብቸኛነት የሚመለክበት መብት ነው كما قال تعالى لك الله سبحانه وتعالى እንዳለው إن الله لا يغفر ማርታን አይለግስም أن يشرك به በሱ ያጋራ የሆነን አካል ويغفر ይምራል ما دون ذلك ما دون الشرك ከሽርክ ውጭ ያለው لمن يشاء لفلقوا ومن يشرك بالله بالله يمي أقارا فقد افترى برقت قطفوال إثما عزيما تلك هنا قطفتن قطفوال إلالهم سورة النساء 48 قطر لاين وقال يلال ولا يأمركم الله آيازاتكم أن تتخذوا الملائكة ملائكوچن اندتيزو والنبيين نبياتوچن اندتيزو آيازاتكم أربابا أملاك أدرقاتشو أيأمركم يعزاتشوال اندي بالكفر بكهدت بعد إذ أنتم مسلمون إن أنت مسلم كهوناتشو بها لايلال إيم سورة العمران 8 قطر لاين وقال تعالى بللم يقرآن انكس انديلال إنه قدايو اندينو من يشرك بالله بالله يمي أقارا يهونا أكال فقد حرم الله عليه الجنة بسولاي جنة الله هرم أدرقوبتال ومأواه النار يزو مزوترياو جهنم نو وما للظالمين لبدلنيوچ يلاچو من انصار رجي إهم سورة المائدة 72 ቁጥር ላይ ነው وقال تعالى الله انديلال ولقد أوحي برغت وحي تدرغوال إليك ودانت وإلى الذين ودنزام من قبلك كانت بستفيت ينبروا لئن أشركت بتاغارا لا يحبطن عملك سراح يبلاشال ولا تكونن تهون على من الخاسرين ككسروا سوچ ይላል ይሄም ሱረቱ ዙመር 65ኛው ቁጥር ላይ ነው
وقال تعالى بعد ذكره كاوسا بهالا عددا من المرسلين كملكتنيوج بزي قرآن عنكز سورة الأنعام ላይ ከተቀሰ በኋላ ولو أشركوا እነዚህ ነቢያቶች ቢያጋሩ ኖሮ لحبط عنهم ከነሱ ይወገድ ነበር ما كانوا يعملون ሲሰሩት የነበረው ስራ ይላል وقال ይላል እንዲሁም ومن يشرك بالله بالله የሚያጋራ فكأنما خر لك እንደወደቀ ነው من السماء ከሰማይ فتخطفه الطير أمرا እንደምትቦጭቀው ነው أو تهوي به الريح ወይ ንፋስ إذا ወዝዳ እንደምትጥለው ነው في مكان سحيق ሩቅ የሆነ ቦታ ላይ ይላል ይሄም ሱረቱል ሐጅ 31ኛው ቁጥር ላይ ነው ያለው ወደ ጀመርንበት ስንመለስ ያው ከዚህ በፊት የነበሩ የመጀመሪያው አንደኛው መስአላ ይሄንን መስአላ የሚያጠናክር ቢሆንም ትንሽ ቃል በቃል ካየነው በኋላ ከሚከሰቱ ክስተቶች ጋር ወይ ከተከሰቱ ክስተቶች ጋር ወደፊትም ከሚከሰቱ ክስተቶች ጋር ቅራአት ብዙ ጊዜ ካልተያዘ ቃል በቃል ቀርቶ ወይንም ቃል በቃል አንብቦ ቤት ላይ ማስቀመጥ ብዙም ውጤታማ አያደርግም የሰው ልጆች ላይረዱት ይችላሉ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ መጀመሪያ 4 መስአላዎችን ብሎ አስቀምጦ እንደገና 3 ሙስሊም የሆነ ወንድና ሙስሊም የሆነች ሴት ሊያቋቸው ግድ ይላል ካላቸው ነጥቦች አثانيا ብሎ ሁለተኛው ان الله لا يرضى الله سبحانه وتعالى አይወድም አዩሽረከ معه احد في عبادته በአምልኮሹ ላይ በሰላት በዘካ በሐጅ በጾም በዱዓ በማንኛውም ኢባዳ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሎች አካሎች እንዲጋሩት አይወድም በል ይከለክላል አሻፈረኝ ብሎ እንዲህ አይነት ሽንፈት ውስጥ የገቡ ሰዎችን አይቀጦ የሆነ ቅጣት ይቀጣቸዋል የቂያማ ቀን ዱንያም ሀያታቸውና ህይወታቸው በረካ የሌለውና ዋጋብስ ሆኖ ነው የሚቀጥለው በአላህ የሚያጋሩ ሰዎች የተረበሸ የሆነ ህይወት ነው የሚኖሩት በአላህ ያመኑና በአላህ ህግ ደንብ ላይ የጸኑ ነብዩን የሚከተሉ ሰዎች የጥሩና የበጎ የሆነ ህይወት እናሮናቸዋለን ብሎ አላህ እውቅና እንደሰጠው በአላህ የካዱና የአላህን ህግ ደንብ ያስተባበሉ ማጋራት ውስጥ የገቡ ሰዎች ደግሞ መኢሸተን ደንካ ውስጥ ይገባሉ አለ አላህ ጭንቅና የተረበሸ የሆነ ህይወት ውስጥ ይገባሉ ብሏል አላህ ይህ በአላህ ላይ የሚያጋራ ሰው አኺራ ላይ ብቻ አይደለም ውርደት የሚገጥመው ዱንያም ላይ የተዋረደና ዋጋ ብስ የሆነ ህይወት ነው የሚኖረው ምናልባት ጥሩ ልብስ ሊለብስ ይችላል ጥሩ መጓጓዣ ላይ ሊጓጓዝ ይችላል ጥሩ ቤት ሊሰራ ይችላል ጥሩ ብር አካውንቱ ላይ ሊኖር ይችላል ነገር ግን ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إلى الله ስለዚህ ዱንያም ላይ የጭንቅ የሆነ ህይወት ነው የሚኖሩት ሙእሚኖች ግን ሁሌም ሰላም የሆነ ህይወት ነው የሚኖሩት قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يميلو دليل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله مسجدوች ለአላህ ናቸው ባለፈው አይተናል ይህ ምናየውና ምን ሰግድበት የምንባርበት መስጂድ ነው አንደኛው የተፈለገበት ሌላኛው ምድር በሙሉ የአላህ መስጂድ ወይንም ደግሞ አላህ የሚመለክበት ቦታ ነው እዛ ቦታ ላይ ሌላ ነገር አታምልኩ እንዲሁም የሱጁድ አካል ግንባር ለአላህ ብቻ ነው ሱጁድ እንድትወርድ የታዘዘችው ለሌላ ነገር አትውረዱባት የሚለውን ባለፈው አይተናል هذه المسألة الثانية ሁለተኛው መስአላ انما هي تحقيق للمسألة الاولى የመጀመሪያውን መስአላ ምታረጋግጥና ምታጸዳነች አንተ አለማ ان الله ልታቅ ነው የኛ ጌታ لا يرضى أن يشرك معه أحد አንድም አካል እንዲጋራው አይፈልግም في عبادته በአምልኮሹ ላይ فيجب الإخلاص الدين لله ዲንን ለአላህ ጥርት አድርጎ ማቅረብ ያስፈልጋል وإفراد الله بالعبادة በኢባዳን አላህን መነጠል ያስፈልጋል ዱዓም ሲደረግ የአላህ ስም ብቻ ነው የሚጠራው ነብዩም አይጋሩም መላእክቶችም አይጋሩም ጂኒዎችም አይጋሩም እንስም አይጋራም ማንኛውም አካልና ማንኛውም ሹማምንት የሆነ ክብር ያለው አካል መጋራት አይችልም ዱዓ ኢባዳ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
الدعاء هو العبادة ብለዋል دعاء ራሱ ኢባዳ ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህም ቁርአኑ ላይ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ጌታችሁን የተናነሳችሁና ድምጻችሁን ዝቅ ያደረጋችሁ ስትሆኑ ጥሩት ይላል ስለዚህ አላህን በኢባዳ መነጠል ወሰርፍ ጀሚኡ አንዋዕ العباده له ኢባዳዎችን በሙሉ ለአላህ መስጠት ያስፈልጋል ሱብሃነሁ ወተዓላ ከፍና የላቀ ለሆነው ጌታ ከማ انه الخالق አላህ ፈጣሪ ነው ሙሽሪኮች አላህ ፈጣሪ እንደሆነ ያረጋግጡ ነበር በተደጋጋሚ ለማየት እንደሞከር ነው ወለኢን ሰአልተሁም መን خلق السماوات والارض ليقولون الله ይሉ ነበር ሰማይና ምድርና ሰማያትና ምድራት ውስጥ ያለው ከዋክብቶችን ፀሐይን ጨረቃን ንፋሱን ዝናቡን ሌሎችንም ፍጥረታቶችን ማን ነው የፈጠረው ተብሎ ሲጠየቁ ፈጣሪያቸው አላህ ነው ብሎ ያረጋግጡ ነበር ከአላህ ውጭ ሌላ ፈጣሪ አለ አይሉም ነበር የድሮ ሙሽሪኮች ይህም ሙስሊሞች የሚያረጋግጡት ጉዳይ ነው ያላህ አንደኛው መብቱ ነው ፈጣሪ ነው አላህ ከአላህ ውጭ ሌላ ፈጣሪ የለም አላህ በግልጽ አራት ነጥብ ዘክቶ እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ ብሎ በቁርአናችን አስቀምጧል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ነው የፈጠረን የሚገድልም የሚቀሰቅስም እሱ ነው በሚለው ረገድ ላይ ያላህ ነብይ አስተምረዋል ከእስላም ውጭ ያሉ የትኛውም የባጢል አምልኮሽ የያዙት መጻፍና የያዙት ዝማሬና ቅዳሴ ውስጥ ብንገባ የሚያመልኩት አካል እኔ ነኝ ሰማይንና ምድርን የፈጠርኩላችሁ እናንተንም የፈጠርኩ ያደረኩላችሁ ጉዳጉት ተቆጥሮ አያልቅም የሚል በግልጽ የለም የአሽሙርና የቅኔ ንግግሮችን ያመጡ እነዚህን አምላክ ናቸው ፈጣሪ ናቸው ለማለት ዕውቅና ከመስጠት ካልሆነ በስተቀር ነገር ግን አላህ ቁርአኑ ላይ ፍንትው አድርጎ የፈጠርኳችሁ እኔ ነኝ እናንተንም ጂኒዎችንም ሰማይና ምድርንም ሰማይና ምድር ውስጥ ያሉትንም እኔ ነኝ የፈጠርኩት ብሎ አራት ነጥብ አድርጎ አላህ ተናግሯል ከሱ ውጭ ፈጣሪ የለም አላህ ፈጣሪ እንደሆነ እናምናለን أنه الخالق الرازق እንዲሁም ደግሞ ሲሳይን ይለግሳል አላህ ባለፈው አንስቼላችኋለሁ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على الله ያላህን ውለታና ጸጋ መቁጠሩን ካም ብትሞክሩ ቁጥራችሁ አጨርሱትም አለ ያላህ ኒዕማና ጸጋ ተቆጥሮ አያልቅም ባየሩ በኩል ብትሄድ አየር ትንሽ የሳምባ አተነፋፈሳችን ሲዛባ የግሉኮሱ ማት የኦክሲጅኑ ማት የክፍያው ማት አጠገባችን ሲደርስ እናቀዋለን የጆሮ የመስማቱ ኒዕማ ጆሮአችን ትንሽ ደከም ሲል እናቀዋለን የፈለግነውን ነገር መመልከት አይናችን ድከም ስትል እናቀዋለን ይታወቃል አላህ ኒዕማዎችና ጸጋዎችን ውለታዎችን ላይ ውሏል ያ ውለታ ከሱ ነው ስሳይን ለጋሽ የሆነ ነው ለሁላችን የምንፈልገውና የሚያጠግብ የሆነ ምግብ በልተን እናድራለን አልሙሂ ህይወትን የሚሰጠው እሱ ነው የሚቀሰቅሰውም እሱ ነው የቂያማ ቀን የሰው ልጆች መንባአተና ሚመርቀዲና ሃዛ ይላሉ ከዚህ ከተኛነበት የቀሰቀሰን ማን ነው ብሎ ይጠይቃሉ ያው ነው መጀመሪያ የፈጠራችሁ የሆነው ጌታ ነው የቀሰቀሳችሁ ሌላ የለም ይባላሉ ስለዚህ አላህ የቂያማም ቀን የሰው ልጆች የቀብራቸውን አፈር አራግፎ እንዲነሱ ሁላቸውም አንድ ሜዳ ላይ እንዲሰበሰቡ ያደርጋቸዋል ወደዱም ጠሉ ዛሬ የሰው ልጅ ያፈነግጣል አሻፈረኝ ይላል ጸያፍ የሆነ ንግግር ይናገራል መጥፎ የሆነ ነገሮችን ነሽር ያደርጋል በጉልበቱ ይተማመናል ይወጣል ይወርዳል የቂያማ ቀን ግን ሁሉም ለአላህ እጅግር የሰጠ ሆኖ ይቀሰቀሳል الذي خلقك ያ ነው የፈጠረ واعطاك النعم ጸጋንም የሰጠ فهو سبحانه እሱ ጥራት የተገባው የሆነው ጌታ لا يرضى ይሄን ሁሉ ለታውሎልህ አይወድም ጀበናን እንድትቀላቀልበት አይወድም ጫትን አጋዥ እንድታደርግ አይወድም አብሬትየን እንድጨምርበት አይወድም ቃጥባሪየን እንድጨምርበት አይወድም ኑር ሃውሴን እንድጨምርበት አይወድም ሰኞን እንድጨምር አይወድም ማክሰኞን እንድጨምር አይወድም ሮብን እንድጨምር አይወድም ሐሙስን እንድጨምር አይወድም ጁማን እንድጨምር አይወድም ቅዳሜ ከነሰይድና ከዲር አስደግፈ መጨመርን አይወድም ኡድንስ አይወድም ማንንም አይወድም አላህ ፈጥሮሃል ስሳይ ለግሷል ህይወትን ሰጥቷል ምትበላውን ሰጥቷል አየሩን በነፃ ሰጥቷል በዛ አየርና በዛ በሰጠኒማ አላህን በብቸኛነት እንድታመልክ እንጂ ሌላን እንድትቀላቀልበት አይወድም ምናልባት ይሄው ያመለኩኝ ዝም ብሎኝ የለውይ አንዳንድ ኒዕማዎችንም ያገኘው አይደለም ወይ ሊባል ይችላል ኩሉ ወተመተው ብሏል አላህ ብሉ ጠጡ የቂያማ ቀን
እንዛቸዋለን ብሏል። ስለዚህ አላህ ማንም እንዲጋራው አይወድም። ማአሁ አሐዱን ሚን ኸልቂሂ ከፍጥረታቱ ለማንም አይፈቅድም። ለነቢያቶችም ይሁን ለመላእክቶችም ይሁን ለሩሱሎችም ይሁን ለማንም አይፈቅድም። አላህ ለነብይ ሙርሰል ሌላው የማይቻል ከሆነ ደግሞ ዋነኛዎቹ ለነቢያቶች ለተላኩትም አይፈቅድም። ወላ መለኩ ሙቀረብ ቅርብ የሆኑ መላእክቶችም እንዲጋሩ አይፈቅድም። ወላ ገይሪሂማ ሌሎችም ቢሆን አይፈቅድም። لأن العبادة حق الله وحده عبادة يا الله ብቸኛ የሆነ መብቱ ነው። كما قال تعالى لازم الله قرآن لا يبلوال إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر አይምርም በዚህ ሽርክና በዚህ ኩፍር ወደ ቀብር ለገባ ሰው ማለት ነው። ምናልባት ይህ ሁጃ ይህ ቁርአን ይህ ሐዲስ ይህ ዳዕዋ ደርሶት ወደ እስላም የገባ ሰው ያለፈውን ይምረዋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አተውበቱ ተጁቡ ማቀብለሃ አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተውባ ያለፈውን ነገር ታብሳለች አሉ። አልኢስላሙ የጁቡ ማቀብለሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። እስልምናም ከእስላም በፊት የተሰራውን ግፍና በደል ጸያፍ የሆነ ነገር ታብሳለች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አላህ ተውበትን ተቀባይ ነው። የሰው ልጆች በየጊዜው ተውበት እንዲያደርጉም ያነሳሳል። ወቱቡ ኢለላሂ ጀሚአን አዩሃል ሙእሚኑን ይላል አላህ ለአለኩም ቱፍሊሁን ይላል። እናንተ ሙእሚኖች ሆይ ወደ አላህ ተውበት አድርጉ፣ ተመለሱ፣ ፊታችሁን አዙሩ፣ ጸያፍ ከሆነ ነገር ተመለሱ ይላል። ኢኒ ላአስተግፊሩላህ ፊል የውም 70 መራ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። በቀን 70 ጊዜ ጌታዬን ማርታን እጠይቀዋለሁ አሉ። ወፊ ሪዋያ 100 መራ ከማ ቃለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም 100 ጊዜ ጌታዬን ማርታን ለግሰኝ እለዋለሁ አሉ። ተውበት ያደረገን አካል አላህ ይምራል። በዛ ጸያፍ ከሆነ ነገርና በሽርኩ ተጠቅልሎ ተከፍኖ ቀበር እስካልገባ ድረስ ገርገራ ከመምጣቱ በፊት አላህ ተውበትን ይቀበላል። ኢነላህ ላ የቅበሉ ተውበተል አብድ ማለም ይገርግር አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አይኑ ካላፈጠጠች እግሩ መወራጨት ካልጀመረ ማሰላማ ማለት ከመጀመሩ በፊት ከሆነ ተውበቱን አላህ ይቀበለዋል። ግን ገርገራ ከመጣ በኋላ ፋይዳ የለውም፣ ተቀባይነት የለውም። ፊርዓውን ነብዩላህ ሙሳን ያባረረ ወንዙ ጋር ሲደርስ ወንዙን አላህ ለነብዩላህ ሙሳ ተከፈት ብሎት ነበር። ተሰንጥቆላቸው ሲያልፉ ፍርዓውን ሞኝ ስለነበረ በዛ በተከፈተው ውሃ ገባ ሰራዊቱን ይዞ። ከገባ በኋላ አሁን በቃ ገብቶኛል ብሎ ነበር፣ ግን ገርገራ ላይ ነበር፣ አልተቀበለውም። አላህ ነብያቶችን ልኬልህ ነበር፣ ስጦታዎችን ሰጥቼ ነበር፣ ሰማይና ምድሩን ሽውታውን ቀንና ሌሊቱን ሁሉ ነገር አድርጌልህ ነበር፣ አልተጠቀምከበትም፣ አብቅቷል ብሎታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አማ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደምታውቁት ላጎታቸው የነበራቸው ሸውቅና እንዲሰልም የነበራቸው ጉጉት አጎቴ ወይ ላኢላሃ ኢላላህ በልልኝ አላህ ዘንድ ከራከርልሃለሁ እባክህን ሲሉት እምቢ አለ። በል በዛችው ኩፍሩና በዛችው ክህደቱ ሞተ። የጀሃነም ፊም ተረከዞቹ ላይ ተተክሎለታል፣ ራሱ ይንተከተካል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ኢነላህ ላ የግፍሩ አዩሽረከ ቢሂ በአላህ የሚያጋራን ሰው ካኢነም መንካን የሼክ ቤትም ይሁን ወልይ ናቸው የሚባሉ ሰዎችም ዘር ይሁን ሀብታምም ይሁን ድሃም ይሁን አረብም ይሁን አጀምም ይሁን በል እንደውም እኮ አረቦች እኮ ትላልቅ እነ ፊርዓውን እነ ሃማን እነ ቃሩን ሌሎች እዛ መካ አካባቢና መዲና የነበሩ እኮ ስማቸው ተጠርቶ የጀሃነም ናቸው የተባሉ ሰዎች እኮ አረቦች አካባቢ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አላህ ለማንም የሚያዝ ማንንም የሚፈራ ማንንም ችግር ያመጣብኛል ብሎ የሚሰጋ ጌታ አይደለም። አላህ በክህደት ለሞተ ሰው ካኢነም መንካን መግፍራን አይለግሰውም። የተወሰነ ከተቃጠሉም በኋላ ሊተው ይችላሉ የሚል አይነት ግንዛቤም የወረደ ግንዛቤ ነው። አንዳንድ ሰዎች ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይሂ ጀሃነም ትጠፋለች ብለዋል። ጀሃነም ከጠፋች ታዲያ ቅጣት ይቆማል ማለት አይደለም ወይ የሚሉ እስላምን የማያውቁና ብዥ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህንም ሰዎች ምናልባት ዳኢ ከሆኑ ተጠንቀቋቸው፣ አቂዳችሁን ይወስዱባቸዋል። ጃሂል ከሆኑ እናስተምረዋለን። ፈርደን እንደው ቢናገረው እንኳን አንቀበልም እኮ እኛ። ቁርአን 7 ቦታ ኻሊዲነ ፊሃ ኻሊዲነ ፊሃ ኻሊዲነ ፊሃ ኻሊዲነ ፊሃ ህይወትም ሞትም የለበትም ይላል ቁርአን 7 ቦታ ላይ። ኢብኑ ተይሚያ ንግግሩን አሊሞች ሲፈስሩለት ትጠፋለች ያለው ጀሃነምን በሁለት ከፍሎ ነው። የካፊርና የሙስሊምን ሙስሊም ሆኖ ወንጀል ኑሮበት ጀሃነም የገባው የሚቀጣበትና የካፊሮችን ጀሃነም ለይቶ ነው ይላሉ አሊሞች። ሙስሊሞቹ በወንጀላቸው ልክ ተቀጥቶ ውስጣቸው ላይ ተውሂድ ካለ ውጡ ይባላሉ፣ ጀነት ይገባሉ። እነዚህ ሰዎች ተቀጥቶ ሲወጡ ያቺ ጀሃነም ትጠፋለች ማለታቸው ነው ኢብኑ ተይሚያ ይላሉ። በአላህ የካዱ ሰዎችን ጀሃነም ፈልጎበት አይደለም ይላሉ። ወለው እንደው ቢሉን ካል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም
ስንትና ስንት ሐዲስ ነው የተናገሩት ጀሃነም አይጠፋም ብለዋል እንደዛ ካልከማ ጩኸቱ ድካሙ ህፍዙ ዳዕዋው ዱዓው ጀማ መስገዱ ለይልን መነሳቱ ፈጅር በጨለማ መስጊድ መምጣቱ ሌባ እየፈራ ከዘራ ይዘ ዱላ ይዘ ድንጋይ ኪስ ላይ አርገ መሳራ ይዘ መስጊድ ሄደከምከው ድካም ከንቶ ነው የሚሆነው በእነዚህ ሞኞች ንግግር ከሆነ ላ አይደለም አላህ ያመጹትን ያነዳቸዋል ዘላለም ያታዘዙትን ደግሞ ጀነት አግብቶ ያስደስታቸዋል ጀሃነም ትጠፋለች የሚባል ነገር የለም እስልምና እንዳይደብ ተጠንቀቅ ጀሃነም አይጠፋም ጀሃነም ዘውታሪ ነች መጥፋት የሚባል ነገር የለም በል እንደውም አላህ ቁርአን ላይ ኩለማ ነድጀት ጁሉዱሁም በደልናሁም ጁሉደን غيرها ليذوقوا العذاب على الله ቆዳቸው ተቃጥሎ በከሰለ ቁጥር አዲስ ቆዳ ይበቅልላቸዋል አላህ ለምን ليذوقوا العذاب على الله ጀሃነምን ይቀምሱት ዘንድ እነዚህ ሙጅሪሞች እነዚህ ካፊሮች እነዚህ አመፀኞች እነዚህ ዝሙተኞች እነዚህ ወለድ በዮች እነዚህ ዝምድና ቆራጮች እነዚህ መንገድ ዘጊዎች እነዚህ ጸያፍ የሆኑ የሚሰሩ ሰዎች እዛው ቆዳቸው ተቃጥሎ ባለቀ ቁጥር ሌላ ቆዳ ይተካላቸዋል ይላል አላህ አማ ሙእሚኖች ጀነት ገብቶ ይደሰታሉ አላህ ጀነት ከሚገቡና ከጀሃነም ሽታም አየርም ከሚርቁ ሰዎች አላህ ያደርጋል ወይግፍሩ ማ ዱነ ዛሊካ ሊመን የሻ ለፈለገው ከሽርክ ውጭ ላለው አላህ ይምራል ወንጀል ጸያፍ የሆነ ነገር አላህ ዘንድ ከመጠላቱም ጋር ከመከልከላችንም ጋር በል አንዳንድ ጸያፍ የሆኑ ወንጀሎች ለኩፍርም አሳልፈው ከመስጠታቸውም ጋር አንድ ሰው ወንጀል ላይ ሆኖ ቢሞት አባደላባት ዘውታሪ የጀሃነም ነው አይባልም አላህ ጀሃነምን ከመግባቱ በፊት አይቶ ሊተወው ይችላል ጀሃነም አስገብቶ በወንጀሉ ልክ አንድዶ ሊያወጣው ይችላል በወንጀል የሞተ ሰው እንደ ሙሽሪክና እንደ ካፊር አይደለም አላህ ለፈለገው ይምራል ይያለ ነው ሊመን የሻ ለፈለገው ወመን ይሽርክ ቢላህ በአላህ ላይ የሚያጋራ ፈቀድ ይፍተራ አላህ ቀጥፏል አላህ አረ ከቅጥፈት ሁሉ ቅጥፈት እኮ በአላህ ላይ ማጋራት ነው ሰማይን ፈጥሮ ምድርን ፈጥሮ ማናቃቸውና ምናቃቸው ጉዳጉዶችን ፈጥሮ ሁሉ ነገር አስተካክሎ ፈጥሮ ማንም ሳያግዘው በእናታችን ሆድ ውስጥ 9 ወር አብዛኛው ነው 9 ወር 11 ወር የሚቆያል 12 ወር የሚቆያል እናቶች ይጨነቃሉ 9 ወር ሲያልፋቸው አይደል 9 11 12 15 ወር የሚቆያል በዛ በሶስት ጨለማ በማዕፀን በእንግዲህ ልጅ ተሸፍነን አላህ ሲሳይ ለግሶ በዛ ውስጥ ተንከባክቦ ለዚህ ደረጃ ያደረሰው ጌታ ላይ የሚያጋር ሙፍተሪ ነው አላህ ቀጣፊ ነው አላህ ከሱ በላይ ቀጣፊ የለም ይያለ ነው አላህ ምን አልነሳስቶት ነው ድንጋይን ዛፍን ቅጠልን ቀንን ጂኒን የተለያዩ የጥንቆላ መንገዶችን የሚገባው ቀጣፊ ነው አላህ ፈቀድ ይፍተራ አላህ ቀጥፎ አላህ ኢስመን አዚማ አላህ ጸያፍ የሆነ ከባድ የሆነ ወንጀል ቀጥፏል ይላል አላህ ሽርክ ጸያፍ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተለያየ ሐዲሳቸው አስጠንቅቋል በል ነብዩ የሆነ ቦታ ላይ ሽርክ አለ ወይ ሰዎች የሆነ ነገር ያመለኩ ነው ሲባል ነብዩ ውስጣቸው ይረበሽ ነበር ለዚህ ነው የመን ላይ የምትመለክ አንድ ሰዎች የሚያመልኳት ቦታ ነበረችና ማን ነው ውስጤን የሚያረጋጋው የሚያሳርፈኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ውስጣቸው ተረበሸ በአላህ ምድር ላይ ከአላህ ውጭ ያለ ነገር እንዴት ይመለካል በአላህ መስጂድ ላይ ከአላህ ውጭ ያለ ነገር እንዴት ይመለካል አላህ ሰማይና ምድርን ዘርግቶ ይያለ ናይበሉኝ መዲና ይውሰዱኝ መኪና ያቀመራል መካ ለቤ በርሶ ተመካ በርሶ የገባ አፍርም የርሶን ስም የጠራ አይዋረድም መዳኒቴ ለህይወቴ መዳኒት እንዴት ይባላል እንዲህ አይነት ጸያፍ የሆነ ነገር ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያስቆጣቸው ነበር የሱረቱ ኒሳ 48ኛ ቁጥር ላይ ነው አምራኩም አላህ አያዛችሁም ይላል ባለፈው ትንሽ ከእስላም ውጭ ስላሉ ሰዎች አንስቼላችሁ ነበር ሙስሊሞች ራሳቸው ነብዩን አይደል እንደሚያመልኩት ይላሉ እንዴት አድርጎ በነብዩ የመጣ ህይወቴን ሰጣለሁ የምትለው ታዳ ሰው ሆኖ ነው እንዴ አምላክ ቢሆን ነው እንጂ ይላሉ ለዚህም ብጅታ ቁርአናችሁ እኛን ይወቅሳል ይላሉ ምን የሚለውን ቁርአን ነው የሚጠሩ አህባረሁም ይላል አላህ ለቃውንቶቻቸውን ወሩህባረሁም ሞለክሴዎቻቸውን አርባበን ጌታ አድርጎ ይዘዋሉ ሚን ዱንላህ ከአላህ ውጭ ወልመሲህ ኢብኑ መርየም የመርየምንም ልጅ ኢሳንም ጌታ አድርጎ ይዘዋሉ ወማ ኡሚሩ አልታዘዙም ኢላ ሊያዕቡዱ ኢላህ ዋሂዳ ይላል ቁርአኑ አላህም ለማምለክ ብቻ ካልሆነ በስተቀር በሌላ አልታዘዙም ይላል ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ እሱ ነው በሐቅ የሚመለከው ብቸኛ የሆነው ጌታ ሱብሃነሁ ጥራት ይገባው አማ ዩሽሪኩን ከሚያጋሩት የሆነው ማጋራት የሚለውን ቁርአን በሰዓቱ የነበሩ ሙሽሪኮች በሰዓቱ የነበሩ አጋሪዎች ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኛ እኮ አናመልካቸውም አሉ ነብዩ ተረጎሙለት አለይሳ ይሁሉና ማ ሐረመ አላህ ሐራም ያደረገውን ነገር ሐላል ያደርጉላችኋል አያደርጉም አሉት አለይሳ ይحرሙና ማ አሐለ አላህ አሉት አላህ ደግሞ ሐላል ያለውን ሐራም ያደርጉባችሁ የለ እንዴ እነዚህ ልቃውንቶቻችሁና መለክሲዎች ይሄማ ልክ ነው ፈትልከ ኢባደቱ ማሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄ ነው ኢባዳ የሚባለው አሉ የአላህን ትእዛዝ
እንደፈለገ ለሰው ልጆች ሚቀይርና ሚደምርና ሚጨምር ከሆነ ይሄ ነው አምልኮሽ የሚባለው አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ዝም ብሎ ቀንጭቦ ይወስዱና እንደዚህ ተብለናል አዎ ተብሏል። የድሮ አይሁዳዎችና ነሳራዎች ተብሏል። በል ሲባሉም እኛ እኮ አናመልክም ብሎ መጡ ወደ ነብዩ። እናንተ አላህ ሐላል ያደረገውን ሐራም ሲያደርጉ ትቀበላላችሁ አትቀበሉም? እንቀበላለን። ሐራም ያደረገውን ደግሞ ሐላል ነው ሲሉ እኛ አላፍትና እንወስዳለን ችግር የለውም ሲሏችሁ ትቀበላላችሁ አትቀበሉም? እንቀበላለን። በቃ ይሄ ነው ኢባዳ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ወልመሲህ ኢብኑ መርየም የመርየምንም ልጅ ነብዩላህ ኢሳን ጌታ አድርጎ ይዟሉ። ማስተባበል አያስፈልግም። የተወሰኑት የወላዲቷ ልጅ ይላሉ፣ የተወሰኑት የጌታችን ልጅ ይላሉ፣ የተወሰኑት ጌታ ራሱ ነው ይላሉ፣ የተወሰኑት ፋሊሱ ሰላሳ ይላሉ፣ ከሶስት አንደኛው ነው ይላሉ። ተለያይቶበታል። አይሁዶች ደግሞ ይሰድቡታል ነብዩላህ ኢሳን። ቃላታቸውንም አንቀበልም። አይሁዶች ነብዩላህ ኢሳን የዝሙት ልጅ ነው ብሎ ሲተቹት ነበረ። አላህ አውግዟቸዋል፣ በል ረግሟቸዋልም ጭምር። ተከታታይ የሆነ እርግማን በእነሱ ላይ ይሁን፣ በነብዩላህ ኢሳ ላይ የሚቀጥፉ ሰዎች፣ በመርየምም ላይ የሚቀጥፉ ሰዎች። ስለዚህ ኢሳ የመርየም ልጅ በእናቱ በመርየም ማፀን 9 ወር ቆይቶ ነው የተወለደው። ነብዩላህ ኢሳ ምንወደው ምናከብረው፣ መርየምም ባለፈው አንስቼላችኋል ምንወዳት ምናከብራት፣ በል ቃኒት የነበረች አቢድ የነበረች ቁርአን ላይ ሱረቱል መርየም ተብሎ የተቀመጠላት ስትባል ቃለት ወ ምን እንዲላህ አለች። ይህ እንስሳ ከየት ነው የመጣለች? ከአላህ ዘንድ ነው። ኢነላህ የርዙቁ መየሻ ቢገይሪ ሂሳብ አለች። ጌታችን ይለግሳል አለች። መርየም አቢድ ነበረች። ነብዩላህ ኢሳም ከነብዩላህ ኑህ ከነብዩላህ ኢብራሂም ከነብዩላህ ሙሳ ከነብዩላህ ኢሳ ከነብዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲቆጠሩ እነዚህ አምስቱ ኡሉል አዝም የነቢያቶች አንኳሩ ይባላሉ። እነዚህ ከነዚህ አንደኛው ነብዩላህ ኢሳ። ይሄ ሱረቱል ተውባ 31ኛው ቁጥር ላይ ነው ሞለክሲዎቻቸውና አማልክቶቻቸውን ኢሳ ኢብኑ መርየምን አማልክት አድርጎ እንደያዙ ይሄንም ነብዩ ተርጉሞታል። ሌላው ደግሞ በጌታ ይሁንብኝ ብለዋል አላህ። ላ ዩእሚኑን አያምኑም እስከ መቼ ድረስ? ሐታ ዩሐኪሙከ እስከሚያዝዳኙ ድረስ። ፊማ ሸጀረ በይነሁም በመካከላቸው በተከሰተ ክስተት ነብዩን እስካላስዳኙ ድረስ አላመኑም አለ። ለሙስሊሞች ሳይሆን ከእስላም ውጭ ላሉ ሰዎች በምሳሌ እናስረዳቸው። ፓርላማ ዛሬ ከሀገር ውጭ የሚገቡ ዕቃዎች የተጣለባቸው የታክስ መጠን 1 ብር ነው ተብሎ ጸደቀ። ከዛ ለየጉምሩክ ወይ ለየክፍለ ከተማው ለየወረዳው ለየቀበሌው ያ ህግ ገባ። ይህንን ህግ የተቀበለ የማንን ህግ ተቀብሏል ይባላል? የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህግ ተቀብሏል ይባላል። ያንን ህጉን የሚያስፈጽመው ማን ነው? እሱ ያስቀመጣቸው ሚኒስቴሮች ናቸው አይደል? እናንተን አልቀበልም አልፈልጋችሁም ከኛ ዘር አይደላችሁም ቢል የማን ህግ ጥሏል ይባላል? የጠቅላይ ሚኒስትሩ። በምልክት አይሻልም? አልአሪፉ ያሪፉ ቢልኢሻራ ወመን ለም ያሪፍ ቢልኢሻራ ፈሁወ ደንጋራ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። አንዳንድ ሰው በምልክት አስረዳዋል። ምልክቱ የማይገባው ከሆነ የዱዳ ነው በቃ ተወው ይላል። ያ ህግ እዚህ ቁጭ ብሎ የሚያስፈጽመው ሰውዬ የሚያዝህን ነገር ካልታዘዝክ የማንን መልእክት አልተቀበልከም ይባላል? የጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይሄው እንደዚህ እስኪ እናስረዳቸው። አላህ ያዘዘውን ትእዛዝ የሚያስተላልፈውና የሚያስፈጽመው በማን በኩል ነው? በነቢያቶች። ነቢዩላህ ኢሳ በነበሩበት ሰዓት ይዞት የመጡትን መልእክት እሺ ብሎ ነቢዩላህ ኢሳን የታዘዘ ማንን እሺ ብሏል? አላህን እሺ ብሏል። ነቢዩ ሙሐመድን እሺ ብሎ ተቀብሎ ያንን ህግ የፈጸመ ማንም እሺ ብሏል? አላህን እሺ ብሏል። ይሄው አላህ ለዚህ ነው ፈላ ወረቢክ ላ ዩእሚኑን ሐታ ዩሐኪሙከ ፊማ ሸጀረ በይነሁም በመካከላቸው በተከሰተው ክስተት ነቢዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጌታው ይዞት የመጣው መልእክት ምን ይላል ብሎ ከተነገራቸው በኋላ ለዛ እጅግር የማይሰጡ ከሆነ አላመኑም አለ። ነቢዩን አልቀበልም ያሉ ሰዎች ማንን አልቀበልም ብሏል? አላህን አልቀበልም ብሏል። አላህ መልእክቱን ግልጽ የሚያደርግልህ በመልእክተኞች በኩል ነው። ثم لا يجدوا አለ ደግሞ ከዛም አያገኙም አለ። ማግኘት የለባቸውም ነው። في انفسهم በነፍሳቸው ላይ ሐረጀን አለ ጭንቀት። ነብዩ ያመጡትን ነገር ወደድከም አላህም ተቀበላል። ይሄ ማለት ደግሞ የአላህን ትእዛዝ ይዞ መጥቶ ስለሚያስፈጽሙ ነው እንጂ ጌታ ስለሆኑ አይደለም። ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت በወሰንከው ውሳኔ ጭንቀት ላይ ያገኙ ነው አለ። ويسلموا تسليما እጅ መስጠት እስኪሰጡ ድረስ አለ። ወሊላሂ المثل الاعلى ነው። ለጌታችን ከፍ ያለው ምሳሌ ነው። ለሱ እንደዚህ አይነት ምሳሌ አይቀርብለትም።
فلا تضربوا لله الامثال ብሏል አላህ ለአላህ ምሳሌዎችን አታድርጉለት ብሏል አላህ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ብሏል ለአላህ ምሳሌ የለውም ግን ለነዚህ ሰዎች እናስረዳቸው ምሳሌውን አንድ ፖሊስ አለ መንገድ ላይ የሚጠብቅ ወይ አንድ ትራፊክ አለ ትራፊኩ ብሎ አስቆመ ጥሰው ብትሄድ ትራፊኩ ተከታትሎ ሂዶ መንገድ ዘክቶ አውርዶ ቀጥቅጦ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይወስዳል ምን አደረክ ይሄን አደረክ ስትባል መንግስታችን ያስቀመጠውን ምን ጥሳል ህግ ጥሳል ነው የሚባል በዚህ ይግባችሁ መልእክተኞች ይዞ የሚመጡት የአላህን መልእክት ነው የነሱን መልእክት ከተቀበልክ የአላህን መልእክት እንደተቀበልከ ነው የሚቆጠረው እንጂ አላህ ስንት ቦታ ቁርአን ላይ እንዳይመለኩ አስጠንቅቋል ስለዚህ ይሄ ነው ይሄም ሱረቱ ኒሳ 65ኛው ቁጥር ብሎ ስለሚጠቅሱት ነው 65ኛው ቁጥር ላይ እሱን ካላመለካችሁት ይላል ቁርአናችሁ ታዲያ ምን ትላላችሁ ይላል ማምለክ አይደለም ሰነፍ ስለሆንከ ነው እንጂ ተፍሲሩ እንደዛ አይልም ለአንድ ሙእሚን አይገባው ማለት ወላ ሙእሚነትን ለአንድችም ሙእሚን አይገባትም ማለት اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار አላህና መልእክተኛው የሆነ ውሳኔ ሲወስኑ አማራጭ ሊኖራቸው አይገባም ማለት ምን አምርህም ከተዛዛቸው ومن يعص الله አላህን ያመፀ ورسوله መልእክተኛው فقد دل دلالا مبينا ግልጽ የሆነ ጥመት ጠሟል ይላል መልእክተኞች የአላህን መልእክት ይዞ ይመጣሉ አይመለኩም በል ወደ አላህ እንኳን አቃርቡኝ አዳርሱኝ በርሶ ይሁኑበት እንኳን አይባልም በእስላም ክልክል ነው ይሄም ሱረቱል አህዛብ 36ኛው ቁጥር እነሱም ስለሚጠቅሱት ነው ይሄ ያለ ቁርአናችን አናስተባብልም እንቀበላለን ይሄ ማለት ይዞት የመጡትን መልእክት እንቀበላለን ማለት ያቀው መናሉ ጅኒዎች ናቸው ይሄ ኢና ሰሚዕና ኪታበን ኡንዚለ ሚን ባዕዲ ሙሳ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቁርአን ሲቀሩ ሰሙና ከሙሳ በኋላ የወረደ ቁርአን ሰምተናል አሉ ሙሰድቀን ሊማ በይነ የደይሂ ከሱ በፊት የነበሩ ክታቦች የአላህን መጻፍቶችን እውን የሚያደርግ የህዲ ኢላል ሐቅ ወደ ሐቅም ሚመራ ወይላ ጠሪቅ ሙስተቂም ወደ ቀጥ ያለው መንገድ ሚመራ እኛ ቁርአን ሰምተናል ያቀው መናሉ ጅኒዎች ይሁ አጂቡ ዳኢ አላህ የአላህን ተጣሪዎች ምን በሉ እሺ በሉ ይያለ አጂቡ ብሏል ሙሐመድን ይሄው እሺ በሉኝ ብሏል ሙሐመድ ይላሉ አላህ የሚለውን ቆርጦ አውጥቶ ከዛስ ወአሚኑ ቢ በሱም ይመኑበት يغفر لكم من ذنوبكم ከወንጀላችሁ ይምራችኋል ብሏል ይሄው መሐመድ ወንጀል ይምራል ታዲያ አምላክ ባይሆን ነው ይላሉ ያ ቀውም አጂቡ ዳኢ አላህ ያላህን ተጣሪ ምን በሉ ነው የሚለው እሺ በሉ አላህ የምትለዋል ቅንፍ ውስጥ ስላለች አላህ የሚለውን ተውት ዘለሉት ይላል ከዛ ከምን ሊያገናኝ ነው يغفر لكم من ذنوبكم የሚለው ሙሐመድ ጌታ ስለሆነ ነው እንጂ ወንጀል የሚምረው ታዲያ ምናምን ይላሉ አላህ የሚለውን አውጥቶት ማለት ነው ምስኪን ለእስላም ጠባቂ እንዳለው አላወቁት ደግሞ ሚዲያ ላይ እኮ ነው የሚያወሩት ወይ መጋረጃ ጀርባ አይደለም የሚያወራው ምስኪን ይሸወዳሉ ደግሞ ባጢል ያዘ ሰው ሁሌ ነው የሚያመልጠው ወይጅርኩም ይጠብቃቸዋል ምን አዛብን አሊም አሳማሚ ከሆነ ቅጣት ይጠብቃቸዋል አላህ ተጣሪውን እሺ ብላችሁ ወደ አላህ መንገድ ከገባችሁ ነው የሚለው ይሄም ሱረቱል አህቃፍ ከ30 እስከ 31 ያለ ነው እነሱ ስለሚጠቅሱት ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ሰሚዕቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰማዋቸው አለ የቁል ሲሉ ላ ትጥሩኒ አሉ ነብዩ እንተቢው ይሄን ሐዲስ አዳምጡት ነብዩ ላ ትጥሩኒ አሉ ከፍ አታርጉኝ ከዛ አመጡና ከማ አጥረት النصارى አሉ ነብዩ ልክ ነሳሮች ነብዩላህ ኢሳን ከፍ እንዳደረጉት ኢብኑ መርየም የመርየምን ልጅ فانما انا አሉ ነብዩ ሐዲሱን ልጨርስላችሁ እኔ አሉ አብዱን አሉ እኔ ባሪያ ነኝ አሉ فقولوا عبد الله ورسوله ያላህ ባሪያና መልእክተኛው ነኝ በሉ አሉ ይሄ ሐዲስ ቡኻሪ 3445ኛው ቁጥር ላይ ዘግቦታል በነብዩ ላይ የሚዋሸው ሰው ምን ብሎ ቢቀራው ጥሩ ነው ላ ትጥሩኒ የሚለው እጥሩኒ ጥሩኝ ብሏል ሙሐመድ እንደማን ጥሩኝ ብሏል ከማ አጥረት النصارى ኢሳ ኢብኑ መርየም ነሳሮች ኢሳን ጌታ ነው እንዳሉት እኔንም ጌታ ነኝ በሉኝ ብሏል ሙሐመድ ይላል ቀይሮ ማለት ነው ነብዩ ምን አሉ ላ ትጥሩኒ አሉ እንዳጠሩኝ አሉ እሱ ግን እጥሩኒ ብሎ ይል እንደው ሙሐመድ ሐዲሱ ላይ ይላል ቡኻሪ የዘገበው ሐዲስ ላይ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ላ ትጥሩኒ ነው ያሉት እንዳጠሩኝ ከማ አጥረት النصارى ኢብኑ መርየም የመርየምን ልጅ ኢሳን እንደጠሩት የጌታ ልጅ ነው የወላዲቷ ልጅ ነው ታሊው ثلاثه ብሎ ከፍ እንዳደረጉት እኔንም አታርጉኝ አሉ ክታባችን ላይ ወዳለው ቁርአን ዛ ያእሙረኩም አላህ አያዛችሁም ማለት በምን አያዛችሁም አንተ ተخذul መላእክተ መላእክቶችን እንድትይዙ አያዛችሁም ወነብይም ነብያቶችንም እንድትይዙ አያዛችሁም አርባበን አላህ ጌታ አድርጋችሁ እንድትይዙ ምን ያረጋችሁ አያዛችሁም አያእሙሩኩም ያዛችኋል እንዴ አላህ ማይሆን ነገር ለምን ትላላችሁ ነው በቃ አላህ ያዛችኋል እንዴ
بالكفر بكيدة ያዛቸዋል የላኩትን ነብይ አምልኩ ብሎ ያዛል እንዴ አላህ ከላ አይልም አላህ በል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን የሚመጣው ለይከ ወኢለ الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين አላቸው አላህ ወደ አንተም ካንተም በፊት ወደ ነበሩት ወህይ አስተላልፈናል አላቸው ለነብዩ ለይን አሽረክት አላቸው ብታጋራ ኖሮ ለይحبطن عملك ስራ ይበላሽ ነበራል ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሽርክ የራቁ ናቸው ያዛቸዋል እንዴ بالكفر በከህደት ባዘይድ አንቱም ሙስሊሙን ሙስሊም ከሆናችሁ በኋላ እንደገና መላእክትና ነብይን አምልክ ብሎ ያዛቸዋል እንዴ አያዝም ይላል ይሄም ሱረቱ አሊ ኢምራን 80ኛው ቁጥር ላይ የተቀመጠው መዩሽሪክ ቢላህ በአላህ ላይ ይሄው አላህ ቁርአኑ አብዛኛው እኮ ስለ ተውሂድ እኮ ነው የሚናገረው በል ሰለፎቻችን ቁርአኑ 30ው ጁዝ ስለ አላህ አምላክነት ነው የሚያወራው ይላል ስገዱ ለማን ለአላህ ጾሙ ለማን ለአላህ ሐጅ አድርጉ ለማን ለአላህ ወደ ቅብላ ዙራችሁ ስገዱ ለማን ለአላህ ዱዓ አድርጉ ማንን ለምኑ አላህን ሰደቃ ስጡ ለማን ብላችሁ ለአላህ ዝምድና ቀጥሉ ለማን ብላችሁ ለአላህ የወላጆችን ሐቅ ጠብቁ ለማን ብላችሁ ለአላህ መስጊድ ስሩ ለማን ብላችሁ ለአላህ ይሄ ሁሉ ለአላህ ነው የሚለው ቁርአኑ በሙሉ አንድ ቦታ ለነብዩ ብላችሁ የሚል የለም ነብዩን ግን አክብሩ ወደዷቸው ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዳችሁ ዘንድ ኢማን አይኖርም አሉ ነብዩ ከወላጆቹም ከሰው ልጅ በአጠቃላይ አስፈልጦ እስከሚወደኝ ድረስ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ያ ማለት ያአላህ ነብይና መልእክተኛ ስለሆኑ ዕውቅና ስለተሰጣቸው እንወዳቸዋለን ነብዩ እኮ ውደዱኝ እኮ ነው ያሉት በአማርኛ ቃል ራሱ አንድን ሰው ወደደ ሲባል አመለከ ይባላል አንድ ቦታ ላይ ሐዲስም ላይ ቁርአንም ላይ ነብዩ አምልኩኝ ብሎ የተናገሩት የለም ቁርአን እዕቡዱላህ ነው የሚለው አላህን አምልኩ ነው የሚለው እኮ የተው መዩሽርክ ቢላህ በአላህ የሚያጋራ ፈቀድ حرم الله عليه الجنه ይሄ ቁርአን በሙሉ እኮ በነብዩ እኮ ነው የወረደው በአላህ የሚያጋራ ይላል ፈቀድ حرم الله عليه الجنه አላህ ጀነትን አላህ حرام አድርጎበታል አረ ታሪኩን እንኳን ቢያነቡ ነብዩ መዲና ተቀብረዋል የቀብራቸውን ቦታ እናታችን አይሻ ቤት ውስጥ ነው የተቀበሩት የሞቱበትም በዚህ ቀን ነው ከጎናቸው አቡበክር አለ ከጎናቸው ዑመር አለ አብሮ የተቀበሩ ብለን እየተናገርነ ሙስሊሞች ነብዩን ያመልካሉ ብላችሁ ተናገራላችሁ አታፍሩም ትንሽ ስለዚህ ፈቀድ حرم الله عليه الجنه በሱ ላይ ጀነትን حرام አድርጎበታል ወማዋሁ النار መኖሪያው ጀሃነም ነው ወማ للظالمين من انصار ለበደለኞች ረጂ የላቸውም ይላል ይሄም ሱረቱል ማኢዳ 72 በእርግጥ ወህይ ተደርጓል ኢለይካ ወደ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወኢለ الذين من قبلك ካንተ በስተፊትም በነበሩ ነብያቶች ወህይ ተደርጓል ለይን አሽረክት አላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄው ብታጋራ ኖሮ ነብዩ ተውሂዳቸውን በየጊዜው ያድሱት ነበር ምን ይሉ ነበር ያ ሙቀልበል ቁሉብ ثبت قلبي على دينك እምነትህ ላይ ቀልቤን አርጋልኝ ይሉ ነበር ወያ ሙሰርፈል ቁሉብ ሰርፍ ቀልቢ على طاعتك ይሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዱንያ ሽኝት ሲደረግለት ሲሰናበት ወደ አኺራ ሲሄድ لا إله إلا الله ብሎ የሞተ ሰው ጀነት ገባ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ هكذا ነብዩ እንደዚህ ነበር ሲያብራሩ የነበሩት ቁርአኑም ላንተም ካንተም በስተፊት ለነበሩ ሰዎች ወይ አድርገናል ላይን አሽረክተ አላህ ማንንም የሚፈራ ጌታ አይደለም መልእክተኛን እንደ መልእክተኛው ያከብራል ይወዳል ሙእሚኖችን በኢማናቸው ልክ ዘከሪን ወኡንሳ ወጀዐልናኩም ሹዑበን ወቀባኢላ ለተዓረፉ ኢነ አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም አላህ እናንተ ዘንድ አላህ ጋር ቦታ ያለው ሰው ብሎ ማለት አላህን የሚፈራ ነው አለ هكذا ቁርአን ያለምንም ማሻባትና ያለምንም ግራ ማጋባት ፍንትው አድርጎ አስቀምጧል አላህ ብቻ አምላክ እንደሆነ ስለዚህ لا يحبطن عملك በታጋራ ስራህን እናበላሸው ነበር አላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ولا تكونن من الخاسرين ከከሰረ ሰዎች ትሆን ነበር አላቸው ለነብዩም ይሄም ሱረቱ ዙመር 65ኛው ቁጥር ላይ ነው ያለው وقال تعالى بعد ذكره عددا من المرسلين ከሩሱሎች 18 እዚህ ቁርአን ላይ ተጠቅሷል ሱረቱል አንዓም ላይ እነዚህ ሁሉ ጠቅሷቸው አላህ እነዚህ ነብያቶች ሩሱሎች ቢያጋሩ ኖሮ አለ ለሐቢጠ عنهم ما كانوا يعملون ሲሰሩት የነበረው ስራ ይበላሽ ነበር አለ አላህ ቁርአኑ ላይ ይሄም ሱረቱ አንዓም 88ኛው ቁጥር ላይ ነው ማየት ከፈለጉና እስላምን ተረቶ ለአላህ እጅግር መስጠት ከፈለጉ ይሄ ነው ሸር ከፈለጉ ግን አላህ የፍዋይህም والله ሙትሙ ኑሪሂ ወለው ከሪሀል
ካፊሩን አላህ ያላህን ኑር ያላህን ብርሃን እስልምናውን ሰላቱን ዘካውን ሐጁን ጾሙን ሂጃቡን ጀማውን ጁማውን መስጂዱን ማፍራረስ ይፈልጋሉ አለ አላህ ግን ይሞላዋል ዲኑን ባላህ ላይ የሚያጋራ ፈከአንማ ኸረ ሚነ ሰማ ከሰማይ እንደወደቀ ነው አለ ባለፈው ሀገራችን ላይ ፕሌን ተከስክሶ ነበር አይደል የተረፈ ሰው አለ ከሰማይ እኮ አይደለም የወደቀው ከዚህ ከቅርብ እኮ ነው 39000 ጫማ ወይ 40000 ጫማ ነው የሚባለው ፕሌን የሚነሳው ከዛም የተወሰነ ወርዷል ዝቅ ብሏል ግን ዶብ ሲል ምድርን ቀዶ ነው አይደል የገባው ፕሌኑ የሰው ልጆች ጀናዛ እኮ በስነ ስርዓት አልተገኘም በአላህ ላይ የሚያጋሩ ሰዎች ከሰማይ እንደወደቁ ነው ከሰማይ የሚወድቅ ሰው ይተርፋል ተብሎ ተስፋ አለ በል ፕሌን ላይ የሚወድቁ ሰዎች ይተርፋሉ ተብሎ ይታሰብላቸዋል ፈተخطፉ الطير አለ ወይ አሞራ ቡጭቅ እንደምታደርገው ነው አውታሁ ቢህ الريح على الله ወይ ንፋስ ይዛው እንደምትሄድ ነው في مكان سهيق ሩቅ ቦታ ወስዳ ዱብ እንደምታደርገው አይነት ሰው ነው በአላህ የሚያጋራ ሰው ይላል ይሄም ሱረቱ ሐጅ 31ኛው ቁጥር ላይ ነው ያለው جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته